So, Vritti Radhech, we saw it last class. What is Adhecha? Vritti Sanyaha Syat. So, what is the Vritti? It is a Sanya. Okay, I told you last class itself, Panini has written his Ashtadhyayi. The first sutram is Vritti Radhech. So, the Vritti letters like Ad, Adeng Gunaha, the Guna letters are A, E, and O. Vritti Radhech, the Vritti letters are A, I, and Au. So they are the letters. That is the Sanya. That is the name given to those letters as Vriddhi. Then comes the Vriddhi Rechi. That is the sutram for Vriddhi Sanya. Vriddhi Sandhi. What does he say? Adechi Pare. Yes, anybody wants to say anything? Yes. Okay. At echi pare vriddhihi ekadeshah syat. Guna apavadaha. Guna apavadaha. Krishnai katvam. Gangau gaha. Devaishwaryam. Krishnau kantyam. So these are the examples given. So what does he say? At echi pare vriddhihi ekadeshah syat. Appa at அப்படினா என்ன? Here the at is panchami vibhakti. At is the panchami vibhakti of akara. Okay. So here what does he say? After when at ekah, he says at echi pare. Appo at echi comes what? Saptami. At is panchami. அப்படின்னா பஞ்சமினா என்ன? தஸ்மாத் இதி உத்தரஸ்ய. After that ஏச்சி சப்தமி. சப்தமினா என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம்? தஸ்மின் இதி நிர்திஷ்டே பூர்வஸ்ய. சோ அதற்கு முன்னாடி. அப்ப ஆத்துக்கு அப்புறமா என்னது? ஏச்சி வந்தது. ஏச்சி பரே விருத்திஹி ஏகாதேசஹ ஸ்யாத். இப்போ this sutra is an apavada to guna sutra. Sorry, gunasandhi. இப்போ குணசந்தி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஆத் குணஹ அச்சி பரே. அதுவும் அப்படிதான், அச்சி பரே தான். இதோ ஆத் குணஹ அவர்ணாத் அச்சி பரே பூர்வ பரயோஹோ ஏகஹ குணஹ ஆதேசஹ. ஓகே, ஏகஹ குண ஆதேசஹ. உப பிளஸ் இந்திரஹ உபேந்திரஹ. கங்கா பிளஸ் உதகம் கங்கோதகம். So this is the sutram. But now vritti இது என்ன சொல்றது? அச்சி பரே. இப்போ நம்ம நல்ல ஒண்ணுதான் நம்ம யோசிக்கணும். இப்போ அச்சி அப்படின்னா அச்சுல வந்து what are the letters in ach? சொல்லுங்க, one of you. All swaras achi pare. All swaras. Okay. All the swaras are ach. இப்போ ஏச் எதுல வரும்? அதுலேதான் ஒரு ஸ்வராஸ் தான் ஒண்ணும். only swaras. So in ach the h also is a part of the ach. இப்போ அவன் முன்னாடி என்ன சொல்லிருக்கா? குணத்துல ஆத். அப்போ அச்சி பரே. அங்கேயும் அச்சி பரே. இங்க என்ன சொல்றா? ஏச்சி பரே. சோ குணசூத்திரத்தோடு it is an apavada, right? We cannot take A, I for guna. We are not taking it. Correct? We usually take
A plus E, A plus U, A plus R, A plus ஆ ஏ ஓ A plus R and A plus L. Generally, we take only the Ak Varnaha. But he didn't say that. Achi parenu sollitar. Okay. So, Achi parenu sollitar. Upon the A, we are not taking the Dirga vowels. That for Guna. But Achi nu sonnatnala, ellame adula cover aargu. So, this is an Appavada. So, what is an Appavada Sutram? Already there is a Sutram, which we call, there are two things in Sanskritam. One is the Utsarga. What is Utsarga? That is the Vidhi Sutra. Utsarga is the Vidhi Sutra. Vidhi Sutra enadhu? Ad Gunaha. Appa Ad Achi Pare Ekadeshaha Guna Syat அப்படின்னு சொல்லிட்டார். So that is an Utsarga. That is a Vidhi Sutra. But மாதா உத்சர்கஹனா புரியலையே. that is a name given, ma. ஓகே ஓகே Utsarga, it's a name. ஓகே ஓகே எப்படி Parvati is a name. Like that. Utsarga. Utsarga is the name given to the Vidhi Sutra. இப்ப நம்ம Okay. படிக்கிறது ஒரு குண சூத்திரம்னா that is a Vidhi Sutra. That is a rule. So that is we say Utsarga. எதுக்காக நான் இந்த உற்சர்கத்தை இப்ப சொன்னேன்னா, உற்சர்கத்தோட ஆப்போசிட் வந்து இங்க அப்பவாதான்னு வருது. So the அப்பவாதா is that which is exception. So இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த குணத்தோட அப்பவாதமா இங்க வருது. இந்த குணத்துக்கு எதிரா இருக்கு இந்த சூத்திரம். Okay, so this is an Vriddhi Sutram, is an அப்பவாதா to குண சூத்திரம். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா குணமும் அச்சி பரே தான் சொல்லுறது, விருத்தியும் அச்சி பரே தான் சொல்லுறது, ஏச்சி பரேன்னு சொல்லுறது. ஆனா அச்சுல ஏச்சும் இருக்கு. So it is an அப்பவாதா. Okay, so now I don't think I'll have to write and show the Vriddhi Sandhi. Do you all remember it? A plus A is I. A plus I is again I. A plus O is Au. And A plus Au is Au. Does anybody have any doubt in this? தெரியும் மாதா இது. No doubt, mother. Everybody knows, right? No doubt. In this, I think this is the sutra which everyone we have studied in our Pravesha, Parichaya Stara itself, that Vriddhi Sandhi na A plus A is I, A plus I is I, A plus O is Au, and A plus Au is also Au. இது நம்ம படிச்சிருக்கோம். So this is Vriddhi Rechi, Vriddhi Echi, At Echi Pare. The சூத்திரம் அதுதான். At, Atna என்ன பஞ்சமி. A Varnat Pare. Vriddhi Echa, At Varnat, Echi Pare, Ech Varna Pare, Vriddhi Ekadeshaha. That is the very one thing that we have to think here. Ekadeshaha அப்படின்னா என்ன? It is not Purva or it is not Para. It is Eka eva Adeshaha. இப்ப A plus A அப்படின்னு வந்ததுன்னா, it is going to be 1 minute. I will just show that and go to the other screen. Yeah. Okay. So now if I say A plus A, this A plus A together only will become I. It is not like eco energy. Okay. Eco energy மாதிரி கிடையாது. Eco energy ல it is an ஆதேஷா. பூர்வத்துல தான் ஆதேஷ வரும். இங்க வந்து it is ஏகாதேஷா. The Purva Parayoho, Purva Parayoho, Purva Parayoho, Ekadesha. This is the only difference that we have to understand here. Just as Guna, we said A plus E. What did we say? It is A. Here also, A plus E is A
Here also it is ekadesha. So guna sandhi, vriddhi sandhi, and also we will see savarna dirgha sandhi also. They are all ekadesha. So to the purva parayoho ekadesha. Okay, this is what we have to see about this. Yeah. So that is what we saw. So I hope this is very easy to understand, and so we can easily understand it. So avarana, age, then what is that? Purva parayoho. Ekaha purva parayoho ekadesha. Okay. Ekadesha purva parayoho. So this is, I think, a very easy one. So we can understand this. இதுக்கு அடுத்து போற சூத்திரம் தான் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கணும் கொஞ்சம். Okay. Yeah. இப்போ இது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். கிருஷ்ணா பிளஸ் ஏகத்துவம், கிருஷ்ணைக்கத்துவம். கங்கா பிளஸ் ஓகஹ, கங்கௌகஹ. தேவ பிளஸ் ஐஸ்வர்யம், தேவைஸ்வர்யம். கிருஷ்ண பிளஸ் ஔத்கண்ட்யம், கிருஷ்ணௌத்கண்ட்யம். ஸோ இது நமக்கு we all know. இப்போ அடுத்தது ஒரு சூத்திரம் வருது. அது கொஞ்சம் இட் இஸ் அ லிட்டில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூ ட்ரை. ஓகே, கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் யூ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ங்கிறது கிடையாது, பட் யூ வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஏன் அப்படி வருது, ஏன் அப்படி வருதுன்னு we will see. ஏத் ஏதத் யூட்சு. ஏத் ஏதத் அப்படின்னா ஏதி. ஓகே, ஏததி ஊட். பாருங்க, அவர்ணாத் ஏஜாத்யோர் ஏத் ஏதா ஏத்யுத் ஏதத் யோஹோ உட்டி ச பரே விருத்திஹி ஏகாதேசஹ ஸ்யாத். ஓகே, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துப்போம். This I think I'll have to write only and show you. Okay, I will take the screen. I will take the Microsoft board எடுத்துக்கிறேன். This board I'm not happy. Yeah. Okay. Okay, well. Okay. Now, what is the sutram say? Et, edat. Okay, eti, அதாவது ஏத் ஏதத் யூட்சு. அப்ப எப்படின்னா ஏத்தி இப்படிதான், அது சந்தினால அப்படி ஆயிருக்கு. ஏததி ஊட். ஓகே, அப்போ இப்ப இந்த மூணும் என்ன சொல்றான்? வாட் இஸ் த விருத்தி தேர்? ஆத் பூர்வ பரையோஹோ ஏகஹ விருத்தி ஏச்சி சம்ஹிதாயாம். இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறார். அதாவது ஏதி ஏததி ஊட்சு. ஓகே, ஊட்சு அப்படிங்கிறது, சூங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் சப்தமி விபக்தி. இது எல்லாத்துக்கும் தஸ்மினிதி நிர்திஷ்டே பூர்வசிய ஆத். ஆத் வந்து முன்னாடி ஆ. ஓகே, ஆக்கு அப்புறமா இந்த ஏத்தி ஏததி ஊட்சு
இது வந்ததுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி என்ன சொல்ற பூர்வ பரையோகோ ஏகாக விருத்திங்கிற. இப்போ நம்ம கேட்கலாம், இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய இது இருக்கு. ஏன் மேடம் ஏத்தின்னு நான் போட்டாச்சுனாலே முந்தின சூத்திரத்துல என்ன வருது? வாட் இஸ் த சூத்திரம் தட் வி டிட் earlier? விருத்தி ரேச்சி. அப்போ அதுல என்ன சொன்னோம்? ஆத். அப்ப என்ன சொன்னோம் அதுல? ஆத் அச்சி பரே ஏச்சி. ஆத் ஏச்சி பரே. ஏச்சி பரே விருத்திஹி ஸ்யாத். கரெக்டா? அப்போ ஏச் பரே விருத்தி தானே போட்டோம். இப்போ இப்ப இங்க வந்து இப்ப நான் போடுறேன். இப்போ ஏத்தி. இப்ப ஏத்திங்கிறது என்ன அப்படின்னா என் கதௌ தாத்து. நல்லா பாத்துக்கோங்க. என் கதௌ அஷ்டாத்தியாயில எடுத்து பார்த்தோம்னா என் கதௌ அப்படின்னு ஒரு தாத்து. அந்த என் கதவோடு முதல்ல வந்து ஏத்தி இத்தக அப்படின்னு இருக்கும். ஏத்தி இத்தக இந்திய அப்படி இருக்கும் அந்த ஃபார்ம். இப்போ அவ என்ன சொல்றான்னா அந்த என் கதௌ தாத்துவோடு இந்த லட்லகாரத்துல அந்த பிரதமா புருஷா ஏக வச்சனம் தான் ஏத்தி வருது. அப்ப இந்த ஏத்திக்கு ஓகே நல்லா பாத்துக்கோங்க. இந்த ஏத்திக்கு இப்போ உப்ப இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும் நம்மளுக்கு? இப்ப நம்ம சந்தி பண்ணணும்னா இங்க என்ன சந்தி வரும்? விருத்தி சந்தி உபைத்தி வரும். அவ்வளவுதான். இப்ப நம்மளுக்கு விருத்தி சந்தி உப்பைத்தி பட் தான் இந்த இடத்துல உப்பன்னு நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக போடுறோம். உப்பைத்தி தான் வரும். அப்புறம் ஏன் இத வந்து சொல்றா? அது வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இத வந்து அப்படி சொல்றா அப்படின்னா நம்மளுக்கு பின்னாடி ஒரு சூத்திரம் வரும். அகாரத்துக்கு பின்னாடி ஏகாரம் வந்தானா ஏங்கி பரரூபம். நல்லா பாத்துக்கோங்க. நம்ம பரரூப சந்தி படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? பூர்வ ரூப சந்தி படிச்சிருக்கோம், பரரூப சந்தி படிச்சிருக்கோம். Does anybody remember that பரரூப சந்தி? Okay. Okay, you will not be remembering it. It is okay. இதை ஏன் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா பாணினி இந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொன்னானா பின்னாடி there will be a சூத்திரம் which we are not studying now. Okay, ஏங்கி ஓகே பரரூபம். இது நான் சும்மா உங்களுக்கு சொல்றேன் பிகாஸ் நீங்க 100 கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு. அப்ப ஏங்கி பரரூபம்ல என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கணும், உபசர்க் இதா இருக்கணும். அதான் that will be உபசர்க்கா. when an உபசர்க்கா is followed by ஏ அக்ஷரம். ஏங்க அக்ஷரம்னா என்னது? ஏ அண்ட் ஓ. கரெக்டா? hope you remember it. don't get confused. ஏங்கி பரரூபம். பரத்துல இருக்கிற ரூபம் தான் வரும். பரத்துல இருக்கிற ரூபம் என்னது? ஏதான். சோ பாணினியோட சூத்திரம் படி நியாயமா உப்பேத்தி தான் வரணும் ஏங்கி பரரூபத்துல. ஆனா இந்த ஏத்திங்கிற தாத்துக்கு அந்த எண்கத்தவ் தாத்துவோடு அந்த ஏத்திங்கிற ரூபத்துக்கு மட்டும் பாணினி சேஸ் there should be a தீர்க்கம். புரியுறதா இது? I repeat again. இதுல ஒரே ஒரு நிமிஷம், இந்த ஏங்கி நம்ம எதுக்கு கொண்டு வரோம் பின்ன? என்னமா இதுல ஏங்கி எதுக்கு நீங்க கொண்டு வந்தேன் சொல்றதுக்கு? அது புரியலையே. ஏங்கி ஏன் கொண்டு வந்தேன்னா that is the ரூபம். it has to come like that only. அச்சா, அந்த ஏங்கி ஏ அவு வந்ததுன்னா நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி உப்பே ஏ வந்ததுன்னா உப்பே தீ போடுவோம். இதுல ஏ தீயோட ஃபார்ம் வந்ததுனால உப்பை தீ போடுறோம். ஓகே, அந்த ரூல்னால. ஆம். ஓகே, this is an அப்பவாத சூத்திரம் actually. you just wait 1 minute, let me explain. இப்போ குணாவோட அப்பவாதம் விருத்தின்னு சொன்னோம்ல. இப்ப ஏங்கி பரரூபம்னு ஒரு சூத்திரம் நம்மளுக்கு வருது. அந்த ஏங்கி பரரூபம் அப்படிங்கிறது யாரெல்லாம் வந்து இது புக்கு வச்சுருக்கேன் கையில? இருக்கு மாதா.
இருக்கு மாதா. அதுல ஒரு ஏங்கி பரரூபம் சூத்திரம் இருக்கா? கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க. இருக்கு மாதா, இருக்கு 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 மாதா. அதுல என்ன இருக்கு, எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. கொடுத்திருக்கா? ஆதுபசக ஆது உபசர்க்க ஆ, உபசர்க்க ம். தேங்காதௌ ஆ, தாத்தௌ ஏங். ஆ, ஏங்காதௌ தாத்தௌ பரரூபமே பரரூபம் ஏகாதேசக ஸ்யாத். பரரூபம் ஏகாதசி. கரெக்டா? பிரஜே பரரூபம் தான் வரும். பிரேஜைதே. கரெக்டா? பரரூபம் தான் வரும். அப்போ பிரேஜத்தேன்னு கொடுத்திருக்க. ஆமா. அப்போ இப்ப இந்த உப்பாங்கிறது ஒரு உபசர்க்கமா? ஆல முடியிற உபசர்க்கமா? கரெக்டா? ஆமா. ஆல முடியிற ஒரு உபசர்க்கம். இட் இஸ் ஃபாலோட் பை ஏங். ஏங்கி பரரூபம். ஏங் அக்ஷரம் என்னது? ஏ அண்ட் ஓ. ஓகே. இப்ப இந்த உப பிளஸ் ஏத்தி வந்து என்னவா வரணும்? ஏங்கி பரரூபம் அப்படி படி போட்டானா உப்பேத்தி வரும். ஏங்கி Correct. பரரூபம் போட்டா உபேத்தி தான் வரணும் பரரூப சந்திப்படி. ஆனா திஸ் இஸ் an அப்பவாதம் டு பரரூப சந்தி. ஓகே. தட் இஸ் வை புரிஞ்சு மாதா, புரிஞ்சு. புரியுறதா இப்போ? புரிஞ்சது மாதா. இப்ப நல்லா கிளியர் ஆயிடுது. ஐயோ, என்னலாம வருது. ஓகே. சோ அதனாலதான் இவர் என்ன சொல்றார்? ஏத் ஏதத் ஊட்சு அப்படின்னு சொல்றார். இப்ப ஏத் ஏதத் ஊட்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஏத்தி அப்படிங்கிற இடத்துல இட் இஸ் கோயிங் டு பி உப்ப பிளஸ் ஏத்தி அப்படின்னா உப்பைத்தின்னு வந்துடும். இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஏகாதேசக விருத்தி பூர்வப்பரையோகோ ஏக விருத்தி. ஓகே. அதே மாதிரி சொல்லுங்கம்மா. அது எப்போ இதுவா யூஸ் பண்ணணும், எப்போ அதுவா யூஸ் பண்ணணும் குணம்? அது இப்போ உபேத்தியும் யூஸ், அது அப்பவாதமா உபைத்தியும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? இல்ல அதாவதுமா அப்பவாதம் தான் இது. உப்பேத்தின்னு வர வேண்டியதுதான். இந்த சூத்திரப்படி இது உப்பைத்தின்னு ஆயிடுச்சு. ஓகே. அதாவது அந்த ஏத்தினால இது ஹமேஷா உப்பைத்தி தான் நம்ம எழுதணும். உப்பா பிளஸ் ஏத்தி வந்ததுனா. எஸ், திஸ் இஸ் an அப்பவாதா டு ஏங்கி பரரூபம்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே 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 ஓகே. இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே. அடுத்தது இப்ப ஏத்தி முடிஞ்சுட்டா அடுத்தது ஏதத்தே. ஓகே. உப பிளஸ் ஏதத்தே. ஏதத்தி இருக்கு பாருங்க. ஏது டு குரோ. கரெக்டா? இப்ப இந்த ஏது அதாவது சில பர்டிகுலர் தாத்துஸ் பிகினிங் இன் ஏல ஃபார்ம் வருது. அதோடு நல்லா பாத்துக்கோங்க. இப்ப இன் தாத்து நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எவ்ரி ஃபார்ம் இன் இன் தாத்து இஸ் நாட் ஏத்தி இட்டக இன்தி வரும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், த ஃபர்ஸ்ட் பிரதம புருஷ ரூபம். So if it is like that, I have to take only the prathama purusha ekavachanam alone is eti. That is why he has put eti specifically. Okay. Eti edati. Okay. அடுத்தது ஏதத்தி. ஏதத்தே அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஓகே. ஏதத்தே. This is again உப்பைத்தி is an அப்பவாதா டு ஏங்கி பரரூபம் அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். இப்ப அடுத்தது அதே மாதிரி உப்பேதத்தே. உப்ப பிளஸ் ஏதத்தே. Sorry, I should not have put there ஏதத்தி. It is a ஆத்மநேபதி. ஆமா ஆமா, சாரி. So இப்ப உப பிளஸ் ஏதத்தே ஆல்சோ ஏங்கி பரரூபம் படி உப்பேதத்தே தான் வரணும். ஆனா அக்கார்டிங் டு ஏதத் ஏட்சு இந்த இதுல உப்பைதத்தேன்னு வந்தது. This again is an அப்பவாதம் to ஏங்கி பரரூபம். Are you able to follow this?
Anybody else has doubt in this? Ask me. மாதா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது புரியல மாதா. இல்லம்மா, அந்த ஏதத்தேன்னு வந்தாச்சுனாலே உப்பா முன்னாடி உபசர்க்கம் வந்திருக்கு. அந்த உபசர்க்கம் வந்து ஆல எண்ட் ஆறுது. இப்ப நம்ம ஏங்கி பரரூபம் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? இப்போ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அஸ் உப்பா பிளஸ் ஏது. ஏதத்தே அப்படின்னா உபைதத்தேது வரணும். இட் இஸ் உபேதத்தே தான் வரணும் நியாயமா. ஆனா பிகாஸ் ஆஃப் த அப்பவாதம் டு ஏங்கி பரரூபம், அதனாலதான் அவர் தனியாவே இது ஒரு சூத்திரமா போட்டார். விருத்தி ரேச்சிங்கிற சூத்திரத்துக்கு அப்புறமா என்ன சூத்திரம் போட்டார்? ஏத் ஏதத் யூசு அப்படின்னா என்ன? இந்த மூணும் விருத்தி ஏகாதேசமா வரும். புரியுதா? அதனாலதான் சூத்திரமாவே போட்டுட்டார் அத. இப்ப அடுத்தது என்னமா? பார்வதி ஹரியரன் மாதா, இது விருத்திரேச்சியோடு விருத்திரேச்சி சந்தியோட சம்ஹிதாயாம் இந்த ஏத்தி ஏதத்தே வரும்போது மட்டும் விருத்திரேச்சி வரும். தட் இஸ் going to be the apavada sutram for இந்த particular sutram is apavada sutram for pararupa sandhi. Yes, correct. Okay, you have understood it correctly. Okay ma'am. இப்போ வந்து ஊட், இப்ப அதே மாதிரி ஊட். இப்போ வந்து பிரஷ்ட அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். நான் இது பிரஷ்ட. ஓகே, பிரஷ்ட. ஆக்சுவலி இப்ப இந்த இடத்துல வந்து we have to see that இது வந்து நான் வந்து I don't want to go too much into details because there are a lot of details which is not necessary at this point. ஏன்னா இது வந்து ஊகங்கிற சப்தம் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஊக அம்மா வாக. சரி, வாக நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? வஹதி தெரியும் இல்லையா? everybody knows வஹதி. ஆமாமா. வஹுனா டு கேரி. கேரி, கரெக்டா? இப்போ இந்த வஹு அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நம்ம வாகுன்னு போடுறோம் இந்த இடத்துல. ஓகே, வாகாருது. அதை வந்து நம்ம நிச்சா எடுத்துட்டோம்னா எப்படி ஆயிடும்? வாக வாகுன்னு ஆயிடும்ல. இப்ப நிஜந்த ரூபம் என்னது? அது வஹதி வாகயதி. கரெக்ட்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஓகே, இப்போ அதோட கிருதந்த ரூபம் எடுத்துட்டோம்னா ஊ வாஹ். ஓகே, வாஹ் வாஹுங்கிறது தான் சம்பிரசாரணம் ஆறுது. இங்க ஏன் சம்பிரசாரணம் ஆறுதுங்கிறதுக்கு there is a very big சூத்திரம் which is called யச்சி பம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த பா சஞ்ஞா வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த முன்னாடி இருக்கிறது வந்து it will change. ஓகே, அந்த சேஞ்ச் ஆகும். அதனால let us just think that the va, that va is changed to u. Samprasaranamna, you know, whenever we have a n letters, the n letters will change to ik letters. அதுதான் சம்பிரசாரணம்ங்கிறது. சம்பிரசாரணம்னா நம்ம இக்கோ எனர்ஜியில படிக்கிற n letters ய வ ர ல, that will change to ik pratyahara, e u ru lu. That is only சம்பிரசாரணம். So இந்த இடத்துல இந்த வாகுங்கிறது ஊகுங்கிற சம்பிரசாரணம் ஆறுது. அந்த ஊகு. ஓகே, சோ அதனாலதான் அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஊகுங்கிறது. சோ அதனாலதான் ஊட்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. இப்ப பிரஷ்ட பிளஸ் ஊகன்னு எடுத்துப்போம். வாகு becomes ஊக. ஓகே, 1 minute. This I told you, that is why these sutrams are pretty கொஞ்சம் difficult to understand, but you have to, if you understand, you will do it easily. இப்போ பிரஷ்ட, I will tell you what is the meaning. முதல்ல நான் அதை வந்து பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் பண்றேன். ஊட்சு அப்படிங்கிறாரு. இந்த இடத்துல டக்காரா வேண்டாம். we will take it as ஊஹ. that is the word. ஓகே, இப்போ பிரஷ்ட பிளஸ் ஊஹ. இப்ப a plus u will be what? ஓ மாதா. நியாயமா என்ன சந்தி வரணும் இங்க? நியாயமா குணசந்தி. குணசந்தி, கரெக்டா? ஆனா இதுக்கு அவர் என்ன சொல்ற? பிரஷ்டௌக.
பூர்வபரயோஹோ ஏகா விருத்திஹி. இப்ப எதுக்கு? ஏதி ஏதத்தே ஊட்சு. இந்த மூணுக்கும் அவர் என்ன சொல்றார்? இந்த மூணுக்கும் நீ எந்த விதமான அடுத்த சந்தியும் பண்ணாதே. டோன்ட் டூ பரரூப சந்தி, டோன்ட் டூ குணசந்தி, டூ ஒன்லி விருத்தி. இப்ப புரியுறதா? அதாவது பேசிக்கலி வஹு தாத்து வந்ததுனாக்கா பின்னாடி வஹு தாத்துவோட வஹுதாத்து it gets a சம்பிரசாரணம். சம்பிரசாரணம் வந்ததுனா அது there are many சூத்திரம்ஸ். நீங்க சொல்லிருக்கீங்க, அது முதல்ல சொல்லிருக்கீங்க மாதா. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன், இந்த வஹோடு சம்பிரசாரணம் தான் வாகுங்கிறது ஊகுன்னு ஆயிருக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா. ஆனா இந்த இடத்துல நீங்க வஹு கொண்டே வராதேங்க. மூணே மூணு வேர்ட்ஸ் தான். ஏதி ஏதத்தே ஊட்சு. ஓகே மாதா. இந்த மூணுக்கு மட்டும்தான் அது விருத்தியாகுது அப்படிங்கறத நீங்க அப்ப இந்த இடத்துல இந்த பிரஷ்ட பிளஸ் ஊகாக்கு this becomes an apavada for gunasandhi. கரெக்டா? are you okay with me in that? அதே மாதிரி தான் ஏதி ஏதத்தே மாதிரி தானே, சேம். ஏதி ஏதத்தே மாதிரி தான் apavada for ஏங்கி பரரூபம். இது for குணசந்தி, for guna ad gunaha. Okay. Yes, anybody any doubt? Ask me. Okay, prashtauha it is like that. Okay, but uha it's a pratipadikam, so that is prashtauha na, a calf which carries logs set on its shoulder to keep it in one place. That is the meaning of prashtauha. Okay, சொல்லுங்கம்மா. somebody asked me. இப்போ இந்த இதுக்கு உபசர்க்கம் வரும்னு சொன்னே இல்லையா மாதா? அது ஏங்கி பரரூபத்துக்கு, ஏங்கிக்கு மட்டும்தான், ஊட்டுக்கு கிடையாதா மாதா? அப்போ ஊட்டுக்கு கிடையாது. ஏங்கி பரரூபம் தான் உபசர்க்கமா இருக்கணும், ஆல இருக்கணும். ஆல எண்டிங் ஹஸ்வகாரத்துல எந்த ஆகணும், பின்னாடி ஏங்க அக்ஷரம் வந்ததுன்னா பரரூபம் தான் வரும். தட் இஸ் ஏங்கி பரரூபம், பரரூப சந்தி. அதே மாதிரி இதுக்கு இந்த பிருஷ்ட ஊகாக்கு எது? அகாரம் இருக்குல்ல முன்னாடி, அகாரம். அதுதான் மாதா. அதுக்கு it is not உபசர்க்கம், right? ஆமா ஆமா மாதா. for ஏங்கி பரரூபம் it is உபசர்க்கம். அது ஏன் நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா, ஏன்னா பின்னாடி அந்த ஏங்கி பரரூபத்துக்கு அப்பவாதமா வருது இல்லையாமா அது. ஆமா மாதா, புரியுது. அதனாலதான் அங்க போட்டோம். இங்க நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் பிரஷ்ட பிளஸ் ஊஹனா பிரஷ்டோஹன்னு வரணும். ஆனா இட் பிகம்ஸ் விருத்தி, அண்ட் சோ இட் இஸ் என்ன ஆகுது, இட் பிகம்ஸ் விருத்தி அண்ட் கெட்ஸ் பிரஷ்டௌஹ. சோ இல்ல மாதா, எனக்கு என்ன டவுட், இந்த பிரஷ்டன்னு இருக்குல்ல மாதா, அங்க எந்த அப்பா கூட அங்க போட்டுக்கலாமா? இல்ல எந்த அக்காரம் வேணாலும் அங்க வருமா? அந்த மாதிரியா? இல்லைன்னா இதுதான் வரணும்னு அந்த மாதிரி எடுக்க மாட்டா? அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு. பிரஷ்டதான் அகார, ஏன்னா அது குணத்தோடு அப்பவாதமா வருதுமா. ஓகே ஓகே. Ji, I have a question. Yeah, tell me. In the prashta ke badala, I don't know whether there is a word kashta plus uhan potalum kashtauha, whether there is a meaning or not, just to have an understanding. Yes, you can put. So to put the understanding in the particular sutra, to understand பண்ணிக்கிறதுக்கு, I just let you share my thoughts. நீங்க good. ஏதி ஏதத்தேங்கிற ரெண்டு வார்த்தைகள் வரும்போது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பூர்வ பதம் உபசர்க்கமா இருக்கணும், கண்டிஷன் 1. ரெண்டாவது ஆ எண்டிங் உபசர்க்கமா இருக்கணும். இது ரெண்டு இருந்ததுன்னா விருத்தியை யூஸ் பண்ணணும். இது அபவாதமா இருக்கு. அதே மாதிரி ஊட்சுக்கு ஊட்சு ஹவு இட் பிகம்ஸ் ஊஹங்கிறது இப்ப நீங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி. இல்ல that is a very big thing sir. அதான் அது பெரிய, அது சப்தம் படிக்கும் போதுதான் அதுக்கு தெரியும். சரி, வாஹங்கிறது, அதாவது கேரி பண்ணறது, வாஹங்கிறது தான் சம்பிரசாரணமாயி ஊஹன்னு ஆறுது. ஓகே, நம்ம ஊடன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா? இதுல வதத்தில ஊடன்னு கூட வரும். நம்ம படிச்சிருக்கோம் சில ரூபம், இக்த ரூபம்லாம் ஊடன்னு வரும்.
ஆமா, அது வந்து பாருங்க பகுதாத்துக்கு வரும். அது சம்பிரசாரணம் ஆறுது அந்த இடத்துல. எஸ் சொல்லுங்க. சோ ஊக சப்தத்துக்கு வந்து பூர்வ பதம் வந்து உபசர்க்கமா இருக்க வேண்டாம், இருக்கக்கூடாது, இருக்கக்கூடாதா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இருக்க முடியாது. பிகாஸ் தட் இஸ் an அபவாதம் ஆஃப் குணசந்தி, ரைட்? ஓகே. எண்டிங் இருக்கே, உப ஊகன்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உப ஊகன்னு போடலாமா? இல்ல, உப்ப வராது அங்க, வராது. சோ உபசர்க்கம் வராது அங்க அந்த because this is ஊகங்கிற a noun வார்த்தைக்கு. form. Okay, ரைட். upasargam will come only with dhatu, sir. கரெக்ட். ஓகே ஓகே. This is not, this will not come. Okay, this uha also is not a dhatu. Okay, it is not a dhatu, it is a shabdam only, it is a pratipadikam only. Ut, it is a pratipadikam, it is not a dhatu. Whereas eti, edati, they are all forms of a dhatu. ஓகே ஓகே. Understand? புரிஞ்சுது. ஓகே. சோ இந்த விருத்தியோட அப்பவாதம் வரும்பொழுது நிறைய 2-3 சூத்திரம் அதுல வந்து அவர் கொடுத்திருக்கார். இது ஏதத் ஊட்சுங்கிறது that is a சூத்திரம். பிந்து மேடம் இது பண்ணியாச்சா? இல்ல மேடம், இன்னும் காலேஜ்ல பண்ணல. ஓகே, பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. இப்ப வந்து இதுல வந்து there are 2 வார்த்திகம்ஸ். இப்ப நம்ம வந்து விருத்தி சந்தியில விருத்தி ரேச்சிங்கிறது விருத்தியோட சூத்திரம். விருத்தி ரேச்சி இஸ் அ சூத்திரம், இட்ஸ் அ விதி சூத்திரம். ஓகே, அதுல அடுத்தது ஏதத் யூட்சு இஸ் ஆல்சோ அ விதி சூத்திரம். இப்போ இந்த சூத்திரத்துக்கு வார்த்திகம் வேற இருக்கு. I already told you what is a வார்த்திகம். வார்த்திகம் வந்து either you can add to the point, or if it is something is not necessary, it can be deleted. That is only a வார்த்திகம். இப்ப இந்த வார்த்திகம்ங்கிறது நம்ம முன்னாடியும் வார்த்திகம் பார்த்திருக்கோம். ரு மித்த சவரணையோகோ வாச்சியம்னு பார்த்தோம். அது முன்னாடியே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ரூக்கும் லூக்கும் ஒரே மாதிரி 12, 18, 30 அதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ருலு மித்த சவரண வாச்சியம்னு பார்த்தோம். ஒரு வார்த்திகம் பார்த்த ஞாபகம் எனக்கு. இன்னும் எத்தனை வார்த்திகம் பார்த்திருக்கோம் தெரியும். இதுல வந்து அக்ஷாத் ஊஹின்யாம் உபசஞ்ஞானம். ஓகே, இக்க அக்ஷாத் ஊஹின்யாம். இப்போ உபசஞ்ஞானம் அதாவது அக்ஷாத் ஓகே, இதுல ஒரு வார்த்திகமும் இருக்கு இந்த ஊஹு சப்தத்துல. இது பாருங்க, இப்போ இங்க நம்ம they are going to bring how vritti is as an apavada, எப்படி it is coming. இப்போ வந்து அக்ஷௌஹிணி, இப்போ வந்து ஊஹின்யாம், சாரி, அவர் என்ன சொல்றார் இந்த சூத்திரத்துல, அக்ஷாத் ஊஹின்யாம். நான் பிரிச்சு எழுதுறேன். in your book it will be together. ஊஹின்யாம் உபசங்கியானம். ஓகே, இப்போ அக்ஷ அப்படிங்கிற பிராதிபதிகம். அக்ஷ, ஓகே, அக்ஷ இஸ் த பிராதிபதிகம். அக்ஷாத் அப்படின்னு சொன்னானா இட் இஸ் பஞ்சமி. So this becomes 5-1. ஓகே, இப்போ ஊஹினி அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு ஊஹின்யாம் அப்படிங்கிறது சப்தமி. ஓகே, இப்போ உபசங்கியானம் இஸ் ஜஸ்ட் அடிஷனல் திங். இப்போ இப்போ இந்த அக்ஷாத் ஊஹின்யாம் உபசங்கியானம் அப்படின்னா என்ன சொல்றான்னா, after aksha, when uhini follows, vriddhi is the one substitute. Vriddhi is the one substitute. Upasankyanam, that also is only one. Additional இதுதான் வச்சுக்க முடியும். So
இப்ப நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இப்ப அக்ஷ பிளஸ் ஊஹினி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அக்காரா பிளஸ் உக்காரா குணா தான் வரும் அங்க. கரெக்டா? ஓகாரம் தான் வரும். ஆனா the word is what? அக்ஷௌஹிணி. கரெக்டா? We have heard that as அக்ஷௌஹிணி. நம்ம அந்த அக்ஷௌஹிணிங்கிற வேர்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அக்ஷௌஹிணி is an army. அவளோட இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஆர்மி. எத்தனையோ சாரியட்ஸ் இருக்கும், எத்தனை எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்கும், ஹார்சஸ் இருக்கும், ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க. தட் ஆல் இஸ் அக்ஷௌஹிணி. இவாளுக்கு 7 அவளுக்கு 11ன்னு நம்ம மகாபாரத போர்ல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். So this is a வார்த்திகம். What he says, அக்ஷாத் ஊஹின்யாம் உபசங்கியானம் அப்படின்னா என்ன? Here also after aksha, when ஊஹினி follows, vriddhi is the one substitute. Eka vriddhi பூர்வ பரையோஹோ ஏகஹ vriddhi. அப்ப இது எதுக்கு அபவாதமா வருது? இது அக்ஷா பிளஸ் ஊஹினி குணசந்திக்கு. கரெக்டா? அப்போ அக்ஷோ வரணும், அக்ஷௌ வந்துருக்கு. ஓகே. இது ஏன் வாச்சியம் ஜி வார்த்திகம்? பிகாஸ் இந்த பிரஷ்ட பிளஸ் ஊக அப்படிங்கிறதுல இதே தான் அப்ளை பண்ணினோம். அக்ஷா பிளஸ் ஊக வரும்போது அக்ஷௌ தானே வரணும். ஆமா, வரணும் தான். பட் he says that ஒருவேளை இவ ஊக மட்டும் விட்டுட்டானா என்ன பண்ணுறது? ஒருவேளை ஊஹினியை எடுத்துக்கலைன்னா, see Panini has written ஏதட்னு போட்டுட்டார். ஒருவேளை ஊக சப்தம் மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம், கூட மட்டும், அதுல இருந்து வர இன்னொரு ஃபார்மேஷனை நம்ம விட்டுட்டோம்னா that is where வார்த்திகம் comes in. பட் வார்த்திகம் வந்து ஆப்ஷனல்ங்கற ஒரு அது வேற. அது வா. எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது வா. வா வந்து within brackets and without brackets. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. without brackets போட்டா வா ஆப்ஷனல். within brackets போட்டாச்சுன்னா it is வார்த்திகம். கம்பல்சரி. ஓகே. கம்பல்சரி. ஓகே. that is where it is. அது வந்து வா. இப்போ நம்ம சாக்கல்யஸ்ய லோபஹால வந்து வா. it can become லோப. நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ஹரே பிளஸ் இஹ. it can also become hara iha, or it can also become yakarasya lopa. It can become hara iha, sakalyasya lopa. This both it can be. So this is va. Okay. Anyatarasyam, that's another word. Anyatarasyam, that is another word which is used for va, optional. But here it is a vartikam. Vartikam is thing that has to have. So in the vrittila mattum there are lot of vartikams after vriddhi sandhi, because there are after Panini has written, Katyayana who would have found out, நம்ம இதெல்லாம் போடலைன்னா இந்த இடத்துல ஏங்கி பர ரூபம் பின்னாடி வருதே, இவா எப்படி உப்பைத்தி போடுவா? பட் உப்பைத்தி பாணினி எழுதிட்டாரு. So let us have the vartikam, the ஊஹினி, the ஊட் சப்தத்துக்கு நம்ம எப்படி போடுவோம்? வார்த்திகம். இன்னும் அடுத்தது பாருங்க, there are so many. இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Anybody has doubt in this? சொல்லுங்கம்மா. அதாவது இப்போ இந்த அபவாதம்ன்றது அந்த ஸ்பெசிபிக் வேர்ட்ஸுக்கு மட்டும் தானா மேடம்? இப்போ ஊஹு ஊடு அது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் தான் இது வந்து அவ்வா மாறும் அப்படி யூசுவலா ஆக்கு அப்புறம் ஊ வந்தா ஓவா தான் மாறும், இப்படி மாறும். கரெக்ட். தன்யவாதம். அதே மாதிரிதான் அக்ஷக்கு அப்புறம் ஊஹினி, அக்ஷௌஹினிங்கிற வேர்டு நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அதை நம்ம பிரிக்கும் போது 2 வேர்டா பிரிக்கும் போது ஊஹினி, அந்த ஊஹினி அப்படிங்கிறது தான் ஊஹினி தான். ஓகே. ஊஹினி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து
நீ ஆறுது. அது எப்படி? எஸ், இக்ஷா வருது, அதனால அப்புறம் நான் பெரிய நான் வருது. முதல்ல வெறும்னா தனியா வார்த்தையா இருக்கிறதுனால நான் வருது. சோ அதுக்கு நடுவுல எல்லாம் இருக்கா. குப்வாங், நுங். அதுக்கு நடுவுல அக்ஷா அவு வந்து உங்களுக்கு இதுதான். ஹாவும் அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் பேரு? அதாவது முதல்ல வந்து பாணினி என்ன சொன்னார்? ரஷாபியாம் நோ நக, ரஷாபியாம் நோ நக, ர ஷ ரெண்டும் வந்ததுன்னா நோ நக, நாக்கு நான் வந்து நாவா நான் பண்ணிடு. பார்த்தாரு, இல்ல இல்ல அப்படி பண்ணக்கூடாது. உடனே அட்குப்வாங் ஞுங் ஞஹா அமு வரைக்குமே நீ எடுத்துக்கோன்ட்ட. அட்குப்வாம் கக்காரா பக்காராவும் எடுத்துக்கோ. Supposing there are other letters coming between the shakara and the nakara or refa and nakara, நீ எடுத்துக்கோ. அப்ப என்ன பண்ணணும்? அட்குப்வங் ஞுங் யவாஹா அப்படின்னு வரும். அப்படி ஒரு சூத்திரம் இருக்கு. சோ அதனால அவர் என்ன சொன்னார்? அம்பு வரைக்குமே எடுத்துக்கோன்ட்ட. அப்ப அம்பு வரைக்குமே நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அங்க ஸ்வரா எல்லாமே வந்துடுறது. அப்ப ஆலேந்து ஹயவரட்டு வந்துடுறது. அப்புறம் கக்காரா நம்மளுக்கு தெரியும், பக்காரா தெரியும். கரெக்டா? அப்போ அட்னும், அதனாலதான் இந்த இடத்துல ஹா வந்தும் நம்ம வந்து போட்டுக்கிறோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. So this is why this na becomes na. It takes natvam form. Okay. கொஞ்சம் இன்னைக்கு வந்து this vriddhi sandhi sutrams are little easier, but கொஞ்சம் follow பண்ணணும் because everything is only vriddhi. Then அதுக்கப்புறமா காத்தியாயனா has given another vartikam. இந்த இதுல vriddhi sandhiயில வந்து there are many vartikams. Prad uho do dye shai sheshu. Okay. Prad. பிரிச்சு பாருங்க. ஊஹ, ஊட. இப்ப யாரோ என்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வருது. ஊடி, ஏஷ, ஏஷேஷு. இப்போ ஆஃப்டர் பிர, பிராத் அப்படிங்கிறது பிரா லெட்டருக்கு பஞ்சமி 1 5 1. பிராக் அப்புறமா ஊஹ, ஊட, ஊடி, ஏஷ, ஏஷ்ய. இதெல்லாம் இத்தரேத்தர துவந்த சமாச எல்லாமா சேர்த்து. ஊஹ, ஊட, ஊடி, ஏஷ, ஏஷ்ய. இது எல்லாத்தோடும் ஓகே. சப்தமி இதெல்லாம் ஏஷுன்னு வந்திருக்கு இல்லையா? 7 1. ஓகே, சப்தமியில அப்ப இங்க 7 3. ஆக்சுவலி 7 3 because all are there together, but it is 7. இதெல்லாமே 7 7னா அப்ப முன்னாடி. அப்போ பிராக் அப்புறமா ஊஹ, பிரௌஹ, பிரௌட, பிரௌடி, பிரௌஷ, பிரௌஷ்ய.
கேக்குறதா? ஒண்ணும் கேட்கல, ஒண்ணும் கேட்கல. எதுவுமே கேட்கல. மாதா யாருக்கும் mute ல கேட்கலையா? தான் இருந்தது. காணோம். ஸ்பீச் இல்ல இல்லையா? சரி சரி. என்ன மியூட்ல పెట్టేలా కాదే కేకలే. ஹலோ கேக்குறதா மாதா? ஹலோ கேட்கல இல்லையா? மாதா மியூட்ல இல்ல, மாதா கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான். அவங்க மியூட்ல இல்ல. பட் ஆனா கேக்கல ஒண்ணுமே கேக்கல. கேட்கலன்னு நெட் நினைக்கிறேன். ஏதாவது நெட் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிட்டோ என்னமோ. ஆமாம். இந்த பிரௌஹ எழுதினதுக்கு அப்புறமே ஒன்னும் கேட்கல. பட் ஆனா அவன் மியூட்லயே இல்ல. ஆமா ஆமா அதுவும் தெரியுது. பேசிட்டு ஏதோ இருப்பாளோ net ஒருவேளை issue. அவளுக்கு தெரியாம பேசிட்டு இருப்பாளோ. போன் எடுக்க மாட்டேங்க. எடுக்கல இல்ல. Can you hear me now? இப்ப கேக்குறது இப்ப நீங்க கேக்குறது பேசுறது. மாதா. இப்பதான் கேக்குது. Okay. I don't know what happened suddenly. That's why I thought I saw my sister calling me. I didn't pick up the phone because I thought she was calling. அவளோட போனை பார்த்த அப்புறம் தான் I realized that I was not accessible. Like நான் எங்க ஸ்டாப் பண்ணினேன்? Where was I? நீங்க அந்த பிரௌஹான்னு எழுதின இல்லையா மாதா, அதுக்கப்புறம் உங்களோட சவுண்ட் வரவே இல்ல. Okay. So, okay. What was, yeah, we did the this thing, right? Yeah. Can you see the board now? இல்ல இல்ல மாதா, மாதா. போர்டு வரல. Now? ஒண்ணுமே இல்ல. I was just saying that pra plus uha will be குணசந்தி அப்பவாத, புரோஹ கிடையாது, பிரௌஹ. pra plus uda will be prauda. pra plus udi will be praudi. All these three are pararupa. Okay, pararupa appavada, which we will learn later. These two, pra plus yesha and pra plus, sorry, I put it wrongly. Here only is pararupa and here it is guna. Here it is guna and these two only will be pararupa. I was going on saying that only. Ye pararupa, because this pra is an upasarga, it is ending in akara, it is following ekara, yeng akshara. Okay, so idoda I think we can stop this and we will continue in the next class. It's raining very heavily here in Madurai, that's why the connection is all lost. Yeah, am I audible now? Clear, Mata, clear. Clear. Yeah, stop the record. Yeah.